कोचिंग क्लासेस. आपलं मॉर्निंग मध्ये सेशन झालं होतं. तुम्हाला मी एक व्हिडिओ पोस्ट केला होता. त्या व्हिडिओमध्ये प्रॅक्टिस सेट 1.4 आपण स्टार्ट केला होता. 2 एक्झाम्पल सॉल्व्ह झालेले आहेत. तर तोच प्रॅक्टिस सेट आपण पुढे कंटिन्यू करणार आहोत. प्रॅक्टिस सेट 1.4 क्वेश्चन नंबर 3 आणि 4 बाकी आहे. त्यापैकी आता आपण थर्ड वन स्टार्ट करतोय. बोर्डवर आहे क्वेश्चन नंबर 3. 27 upon x minus 2 plus 31 upon y plus 3 equal to 85, equation 1. 31 upon x minus 2 plus 27 upon y plus 3 is equal to 89. This is our equation number 2. We know these are not linear equation, but we can reduce them into linear form by replacing 1 upon x minus 2 with m and 1 upon y plus 3 with n. We know this method. So after replacing m and n with their original variable, we get two equation number 3 and equation number 4. These are equation. Look at this: 27m plus 31m equal to 85 and 31m plus 27m equal to 89. These are equation in the standard form of linear equation. Is that okay? Now we have to solve this equation. Before solving, remember one thing. I told you these are some special type of equation. Why they are special? Because alternate coefficients are same. You know what to do if alternate coefficient of variable are same. That time we have one unique method. It is addition, subtraction and addition. Means in first process add the given equation, get the new one. Then in second part subtracting both the equation, get new one, and again adding the new equation at the last third part and find the value of x and y. We are going to use that particular method: addition, subtraction and again addition. So first part I did addition, adding equation 2 and adding equation 3 and 4 like this. This is addition: 58n plus 58n equal to 174. We know these are multiples of 58. We need simplest form. That's why whole equation dividing by 58. Whole equation dividing by 58. Here 58 cancel this. 58 1s are 58. We get n, 1n. Similarly 1n and 58 3s are 174. Since 174 divided by 58, we have 3. Quotient is 3. That's why this is our next equation. M plus n equal to 3. Equation number 5. So here first part is over. Now move on second part, subtraction. Okay? Start. See, second part. Subtracting equation 3 from 4. Like this. Equation 3 from 4. 31n plus 27n equal to 89 minus 27n plus 31n equal to 85. I make sign changes. Everywhere we put negative sign. Then subtraction is 31 minus 27, 4n. Here 27 minus 31 means bigger number sign. I put minus sign. Minus 4n equal to right hand side 4. Here we can see we have 3 times 4. So whole equation dividing by 4, we get a simplest form: m minus n equal to 1. This is our new equation, equation number 6. Now what to do? Our third part, adding equation 5 and 6, we get, I write here, adding equation number 5 and 6, we get m plus n equal to 3, m minus n equal to 1. Addition करायचे. ही बघा addition m plus n 2m equal to 4. Means n and cancel. Addition मध्ये n चा 0 झाला. Now value of m is 4 divided by 2. It is 2. Means value of m is 2. m ची व्हॅल्यू मिळाली. आता आपल्याला m ला यूज करून n फाइंड आउट करायचं. ओके,
See, put m equal to 2 in equation number 5 because equation 5 is a very simple equation. M replacing with 2 here in next step, 2 plus n equal to 3, hence n equal to 3 minus 2. 3 minus 2 is 1, means value of n is 1. Now we have value of n 3, n is 2 and n is 1. Now we have to find value of x and y. Okay. See, m equal to 1 upon x minus 2. Replacing the original value of m and n. Now we know the value of m is 2 equal to 1 upon x minus 2. This is a simple equation. We have to solve this equation in one variable. हे इक्वेशन सॉल्व करताना भरपूर स्टुडंट मिस्टेक करतात. माझं ऑब्झर्वेशन आहे 90% स्टुडंटनी लास्ट इयर याच्यामध्ये मिस्टेक केली होती. तर आता इथे क्रॉस मल्टिप्लिकेशन होणार आहे, म्हणजे याला डिनॉमिनेटर असला पाहिजे, डिनॉमिनेटर आहे 1. तर आता इथे प्रोसेस अशी होईल x - 2 मल्टिप्लाइंग बाय 2. ओके, सी क्रॉस मल्टिप्लिकेशन 2 upon 1 equal to 1 upon x minus 2. 2 multiplying by x minus 2 and 1 multiplying by 1. So left hand side is 2 multiplying by x minus 2. We have two product. We get 2x minus 4 and right hand side 1 multiplied by 1 equal to 1. See, we have a simple equation in one variable. Now what about minus 4? Minus 4 on the right hand side becomes plus 4. So 2x plus 1 plus 4. So here 2x equal to 5. So final answer x is 5 by 2 value of x. Now on the right hand side n equal to 1 upon y plus 3, hence the value of n is 1 equal to 1 upon y plus 3. We know y for cross multiplication we have 1 by 1 denominator. So by cross multiplication we get y plus 3 equal to 1. Y plus 3 equal to 1. Here we get 1 minus 3. Y equal to minus 2. Hence this is a final answer. Remember negative sign, bigger number sign. Y equal to minus 2. Practice at 1.4 last example, यानी कि फोर्थ वाला एग्जाम्पल. ओके, सो ये हा वाला थोडासा वेगळा आहे. याच्यामध्ये तुम्हाला एक छोटासा चेंज आहे. 4 मार्क्सचा एग्जाम्पल आहे. सो फोकस करा. सेम मेथड आहे, मेथड मध्ये काही चेंज नाही. इक्वेशनची लेफ्ट साइड आहे 3x plus y आणि इथे पण आहे 3x plus y, म्हणजे सेम आहे, कॉमन आहे. 3x minus y इथे पण आहे, खाली डिनॉमिनेटर 3x minus y. म्हणजे दोन टर्म्स आहेत, त्या दोन्ही टर्म्सला रिप्लेस करायचे दुसरे व्हेरिएबल घेऊन. तर आपण इथे लिहिले स्टेटमेंट नेहमीप्रमाणे रिप्लेसिंग 1 upon 3x plus y by m and 1 upon 3x minus y by n. हे दोन वेगळे व्हेरिएबल त्या ठिकाणी आपण घेतले. तर दोन्ही व्हेरिएबल वापरून आपण नवीन इक्वेशन तयार करतोय. m plus n equal to 3 upon 4. याला म्हणूया आपण इक्वेशन नंबर 3 आणि हा वाला आहे इक्वेशन नंबर 4. फक्त इक्वेशन 4 मध्ये चेंज असा आहे की इक्वेशन नंबर 4 च्या खाली आपल्याला काही नंबर्स दिसतात डिनॉमिनेटर मध्ये. तर याला म्हणूया आपण डिनॉमिनेटर कोएफिशिएंट फॉर्म मध्ये आहे. इथे पण आहे डिनॉमिनेटर 4, पण याच्यामध्ये 1 2 3 तीन ठिकाणी डिनॉमिनेटर आलेला आहे. तर हे पण स्टँडर्ड फॉर्म नाही, याला सॉल्व्ह करायच्या अगोदर ऍक्च्युअल स्टँडर्ड फॉर्म मध्ये घेऊन येऊ. सो इक्वेशन नंबर 3 आणि इक्वेशन नंबर 4 चं ऑब्झर्वेशन करा. आता इक्वेशन 3 आणि 4 ला पुढे कंटिन्यू करायचं. त्याच्या अगोदर आणखी एक प्रोसेस बाकी आहे, मल्टिप्लिकेशन प्रोसेस. मल्टिप्लाइंग इक्वेशन नंबर 3 बाय 4 म्हणजे काय होईल, हा 4 कॅन्सल होईल. 4 डिनॉमिनेटर आहे म्हणून 4 ने मल्टिप्लाय करायचं. ठीक आहे, 4 कॅन्सल होईल आणि इथे येणार 4n इक्वल टू 3. इथे 4 कॅन्सल. सेम प्रोसेस इथं, याचा डिनॉमिनेटर 8 आहे, इथे 2 आहे. 8 बिगर नंबर आहे म्हणून आपण 8 नेच मल्टिप्लाय करूया. म्हणजे हे 2 कॅन्सल होतील आणि 8 पण कॅन्सल होईल. म्हणजे इथे तिन्ही टर्म्स मध्ये डिनॉमिनेटर निघून जातील आणि स्टँडर्ड इक्वेशन तयार होईल. ओके, रिमेंबर मल्टिप्लाइंग इक्वेशन 3 बाय 4 and equation 4 by 8. Okay, start multiplication. So continue multiplying equation 3 by 4 and equation 4 by 8. तर आपल्याला ते डिनॉमिनेटर कॅन्सल करायचे आहे. मल्टिप्लिकेशन करून मी आन्सर्स इथे लिहिले. पहिला इक्वेशन मध्ये 4 कॅन्सल झाला, इकडे 4 कॅन्सल झाला, इथे मिळाला 4n 3. म्हणजे तीन ठिकाणी मल्टिप्लाय करायचं. तीन टर्म्स आहेत, सो 3 वेळा मल्टिप्लिकेशन होणार. लास्ट इक्वेशन मध्ये बघायचं होता 1 by m.
n/2 होता, राईट. तर इथे आपण 8 ने मल्टिप्लाय केला, इथे असं सिम्प्लिफाय झालं. 2 1 जा 2, 2 4 जा 8. मग याचा m × 4 मी इथे 4m लिहिला. तसाच 4n झाला आणि हे लास्ट मल्टिप्लिकेशन असं केलं, -1/8 होता मल्टिप्लाइंग बाय 8. हे कॅल्क्युलेशन मी तुम्हाला दाखवतोय. या ठिकाणी 8 कॅन्सल झाला, राहिला फक्त -1. लक्षात आलं असेल, सिम्प्लिफिकेशन झालेलं आहे. आता आपल्याला हे सॉल्व्ह करायचं. सॉल्व्ह करायची मेथड तीच असणार आहे जी आतापर्यंत आपण वापरली आहे. कोएफिशियंट सेम आहे दोन्ही ठिकाणी. आपल्याकडे दोन ऑप्शन असतात नेहमी, ए आणि बी. इथे दोन्ही चालतील कारण दोन्ही ठिकाणी 4 4 सेमच आहे. मग आपण n ला एलिमिनेट करूया, त्यासाठी ऍडिशन करावी लागेल. इथे लिहितो मी ऍडिंग इक्वेशन 5 and 6. 5 and 6 ला ऍड करायचं. तर काय होणार आहे इथे 4n plus 4n equal to 3. अगेन 4n minus 4n equal to -1. हे ऍडिशन इथे आपण करतोय. ऍडिशन मध्ये साइन चेंज होत नाही हे आपल्याला माहिती आहे. 4n 4n कॅन्सल झाला, राहिला 4 plus 4 8n equal to 2. कारण इथे 3 - 1 होतं. तर आता m ची व्हॅल्यू आपण काढतोय. m ची व्हॅल्यू आहे 2/8. याला अनसिंपल केलं आपण 1/4. म्हणजे m ची ऍक्च्युअल व्हॅल्यू आहे 1/4. इथे लिहितो मी साइडला, व्हॅल्यू ऑफ m इज 1/4. आता तुम्हाला माहिती आहे n मिळाला म्हणजे n काढायचा आहे. आणि तो कसा काढणार, कुठला तरी एक इक्वेशन चूज करू आपण. फिफ्थ वाला बेटर आहे. फिफ्थ इक्वेशन मध्ये m ची व्हॅल्यू टाकायची आणि n काढायचं. ओके. रिमेनिंग कॅल्क्युलेशन आपल्या समोर आहे. पुट m equal to 1/4 इन इक्वेशन नंबर 5. इक्वेशन 5 इझी इक्वेशन आहे. इक्वेशन 5 मध्ये काय केलं, हा जो 4n बघताय तुम्ही, ते m ला रिप्लेस केला मी 1/4 बरोबर. ठीक आहे. या ठिकाणी हा 4 4 कॅन्सल होणार आहे. 4 4 गेला म्हणजे राहिला फक्त 1. हा प्लस मध्ये ऍडिशन मध्ये आहे. तर पुढच्या स्टेपला हा 1 3 मधून मायनस झाला. म्हणजे नेक्स्ट स्टेप आहे 4n equal to 3 - 1 2. 4n equal to 2. तर रिमेनिंग कॅल्क्युलेशन असं होईल n equal to 2/4. 2/4 चा झाला 1/2. म्हणजे n ची ऍक्च्युअल व्हॅल्यू आपल्याला मिळाली आहे 1/2. राहिला आता x आणि y. त्याचे कॅल्क्युलेशन बघूया. स्टुडंट्स व्हॅल्यू रिप्लेस करतोय. n equal to 1/3x plus y आणि n ची व्हॅल्यू 1/3x minus y. ते प्लस आहे इथे मायनस आहे, फक्त एवढा चेंज आहे. तर m ची व्हॅल्यू आपण काढली 1/4 आणि n ची व्हॅल्यू 1/2. म्हणजे हे मी त्याला इक्वेट केलं ऍक्च्युअल व्हॅल्यू बरोबर. आता या ठिकाणी आपल्याला न्यूमरेटर 1 1 आहे. सो आपण एकतरी क्रॉस मल्टिप्लाय करू किंवा इन्व्हर्टेड करू. दोन्हीचा आन्सर एकच येणार आहे. तर इथे आपण इन्व्हर्टेड केला, आपल्याला नवीन इक्वेशन मिळालं. याच्यामध्ये दोन व्हेरिएबल आहेत म्हणून हे लिनियर इक्वेशन आहे. 3x + y = 4. म्हणजे याचा डायरेक्ट आन्सर येणार नाही. याला पुढे अजून सॉल्व्ह करावं लागेल. लास्ट टाइम मागे डायरेक्ट आन्सर आला होता कारण त्याच्यात एकच व्हेरिएबल होता. याच्यात दोन व्हेरिएबल आले, त्यामुळे याला पुढे अजून सॉल्व्ह करावं लागेल. तसंच इथे इक्वेशन आहे 3x - y = 2. याला आपण नंबर दिले 8 आणि याला नंबर दिला 7. तर आता विचार करूया आपण इक्वेशन 8 आणि 7 याला सॉल्व्ह कसं करायचं आणि x आणि y च्या व्हॅल्यू. ओके. लास्ट पार्ट आहे हा. परत एकदा एलिमिनेशन मेथड वापरतोय. कोएफिशियंट इथे सेम आहे y चे, म्हणून मी डायरेक्ट ऍडिशन करतो. ऍडिंग इक्वेशन 7 आणि 8. तर ऍडिशन मध्ये 3x ऍड केला, आन्सर आहे 6x. y कॅन्सल कारण अपोजिट साइड आहे आणि राइट साइडला आन्सर आहे 4 + 2 6. तर या ठिकाणी x ची व्हॅल्यू आपण काढतोय. x = आला 1. आता x ची व्हॅल्यू यूज करून y काढायचं. हे पण सिंपल आहे. मी इथे लिहितोय कॅल्क्युलेशन राइट साइडला. हे वाला इक्वेशन यूज करूया आपण. 3x + y = 4. तर याच्यामध्ये x ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करायची आणि y फाइंड करायचं. 3 in bracket 1 plus y = 4. Then y = 4 - 3. 4 - 3 = 1. Hence solution is 1, 1. This is end of practice 1.4. काय डाऊट आला मला तुम्ही SMS करू शकता.